ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।
आज एक्सरसाइज में हम फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले फिजिकल एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ा वार्म अप कर लीजिए, बॉडी को हिट कर लीजिए, ताकि जब हम मूवमेंट कर रहे हैं तो हमारा बॉडी जर्क ना हो। थोड़ा वॉकिंग कर लीजिए, जंप, ओके। डीप ब्रीदिंग कीजिए 3 बार। फिजिकल एक्सरसाइज में सबसे पहले हम जो है नेक के लिए, गर्दन के लिए एक्सरसाइज करेंगे। दोनों हाथों की पोजीशन कमर पे, गहरी सांस लेते और छोड़ते हुए कीजिएगा। साथ ही साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी होगी। जब आप मूवमेंट कर रहे हैं तो सांस छोड़ते हुए, फ्रंट आते हुए सांस लेते हुए। नेक्स्ट शोल्डर के लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम ताड़ासन करेंगे। अभी हाथों की पोजीशन इस प्रकार से लॉक करते हुए, गहरी सांस लेते, पंजे के बल खड़ा होते ऊपर की ओर। अभी हम साइड मूवमेंट करेंगे, अर्धचक्रासन। नेक्स्ट एक्सरसाइज है कटी चक्रासन करेंगे। दोनों हाथ साइड पे रखते हुए, गहरी सांस लेते और छोड़ते हुए। दोनों हाथ आगे, श्वास लेते फिर श्वास छोड़ते, पीछे की ओर मूवमेंट। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे त्रिकोणासन। पैरों की पोजीशन फैला लीजिए, 2.5 से 3 फीट का डिस्टेंस बनाते हुए
लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट आज मूवमेंट करेंगे त्रिकोणासन में। गहरी सांस लें, सांस छोड़ते हुए राइट से लेफ्ट की ओर और आसमान की ओर देखना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नी के लिए, घुटने के लिए दोनों हाथ आगे, गहरी सांस लेते मुट्ठी बना ले, श्वास छोड़ते पूरा रिलैक्स, उंगलियों को फैलाते हुए। साइड पे भी ओके। नेक्स्ट अभी हम सूर्य नमस्कार करेंगे। प्रेयर स्थिति में गहरी सांस लें, पीछे के मूवमेंट। बैक पेन के लिए एक्सरसाइज है, श्वास छोड़ते धीरे धीरे दायां पैर पीछे की ओर ले जाइए, आसमान की ओर देखें, बायां पैर भी पीछे, पर्वतासन, साष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, वापस पर्वतासन स्थिति। अभी दायां पैर आगे की ओर, बायां पैर भी फ्रंट की ले आइए, गहरी सांस लेंगे, श्वास लेते पीछे के मूवमेंट, श्वास छोड़ते हुए नाभि अंदर की ओर खींचते धीरे धीरे, घुटना सीधी रखनी है, दायां पैर पीछे की ओर, बायां पैर भी पीछे, पर्वतासन, साष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, वापस पर्वतासन स्थिति। अभी दायां पैर सामने की ओर लाते हुए एक बार और करेंगे। गहरी सांस लेंगे, श्वास लेते पीछे के मूवमेंट, श्वास छोड़ते धीरे धीरे सामने की ओर झुके,
नेक्स्ट अभी जो है पैरों की ज्वाइंट्स के लिए करेंगे। एंकर ज्वाइंट्स अप डाउन कीजिए, मूवमेंट, बाएं पैर से भी लास्ट अभी हम करेंगे 3 बार गहरी सांस लेंगे, जितना हो सके धीरे धीरे श्वास लें और जितना हो सके जो है श्वास जो है बाहर छोड़े, पूरी तरह से बाहर निकाल दें। दोनों हाथ आगे कीजिए, आईज की मसाज, नेक की, शोल्डर की मसाज कर लीजिए पर और कल हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, प्राणायाम। 1 मिनट साइलेंस में बाबा को याद करें, थैंक्स करें बाबा का। أشعر حبا كاملا وتقبلا رحبا. لقد نسيت هذا الاتصال. ओम शांति, ओम शांति। لقد ذهبت أتعود بعيدا، لكن أمي وجدتني وذكرتني. أشعر الآن بعلاقتي مع الله بمثابة أبي. هو الخير الذي ليس لديه شيء غير الخير. أستطيع أن أشعر أمنياته الطيبة وحبه وإيمانه بي وتطلعاته المستقبلية لي، وأعلم أن أبي يراني في هيئتي الكاملة دون عيوب.
पिया में बैठे ही बैठे कभी तन से जाए कभी तन में आए जाए वतन या वतन को हिलाए तेरे पास आए या तुझको बुलाए दिल की सुने और दिल की सुनाए यूं ही याद की डोर को जोड़ तुमसे यूं ही याद की डोर को जोड़ तुमसे लगन की अगन को लगाया करूं भ्रिकुटी की कुटिया में बैठे ही बैठे बड़ा ही सलोना सरस रूप प्यारा न्यारा निराला ये मन को लुभाए परम ಓಂ ಶಾಂತಿ ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಇವತ್ತು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಲಾಟ್ರಿ ಏನಂದರೆ ಬಾಬಾ ಆತ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿ ಭವ ನಾವು ವರದಾನ ಏನಿದೆ ಚಲ್ತೆ ಫಿರ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದಾಗನೇ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಅಥವಾ ಯೋಗ ಎಲ್ಲ एक्यूरेट ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ कौन से बच्चे मुझे एक्यूरेट याद कर सकते ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನನ್ನು एक्यूरेट ನೆನಪು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಬಾಬಾವರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. जो बच्चे बाप को एक्यूरेट जाना है, जान गए पहचान गए तो फिर याद ईजी है. क्योंकि जब बाबा ज्योतिर्बिंदु है, सूक्ष्म बिंदु, इससे लोग मूंझ जाते हैं, समझते नहीं है कि भगवान बिंदु को कैसे याद करें. भक्ति में अखंड ज्योति मना बड़ा ज्योति को याद करते आए, आदत हो गए. बाबा कहते एक्यूरेट याद माना आत्मा बिंदु बन के बिंदु बाप को परम धाम में याद करना ही एक्यूरेट. हाँ, ಇದು ಬಿಂದು ತಂದೆಯನ್ನ ಬಿಂದುವಾಗಿ ನೆನಪು ಮಾಡೋದು, ಬಾಬಾವರನ್ನು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅವರಷ್ಟೇ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ನೆನಪು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಅಖಂಡ ಜ್ಯೋತಿ ಅನ್ನೋದು ಭ್ರಮೆ ಇದೆ. ಅದರ ಕಾರಣ ಅಭ್ಯಾಸ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನೋಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬಿಂದು ಮೇಲೆ ಏಕಾಗ್ರ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೆನಪೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಜನ. मीठे बच्चे आत्म अभिमानी भवा, चलते फिरते उठते बैठते यही अभ्यास करते रहो तो तुम्हारी
बहुत ಉನ್ನತಿ ಹೋತಿ रहेंगे. ಮಧುರವಾದಂತಹ ಮಕ್ಕಳೇ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಿ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಭವ. ನೋಡಿ, ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಆತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿರ್ಬಿಂದು ಅಕಾಲ ಮೂರತ್ತನ್ನು ಅನುಭವ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಾಗಿ ಮುರುಳಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಅಂತರ್ಮುಖಿ ಆತ್ಮನ ಚಿಹ್ನೆ ಸದಾ ಖುಷಿ. ಅಪನಿ ಗೋಟ್ ತೋ ನಶಾ ಚಡೆ. ನಡೀತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ಆಗ ಸ್ವತಃ ಉನ್ನತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಆತ್ಮ ವಿದೇಹಿ, ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಶರೀರಿ. ಇದು ಸದಾ ಉನ್ನತಿಯ ಆಧಾರ. ದೇಹಾಭಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಬರೋದಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಗಿರಾವಟ್ ಸ್ಥಿತಿ ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಂಶಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. बाप की एक्यूरेट याद किन बच्चों की बुद्धि में रहेंगे. ತಂದೆ एक्यूरेट ನೆನಪು ಯಾವ ಮಕ್ಕಳ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? जिन बच्चों ने बाप को एक्यूरेट जाना है. कई बच्चे कहते हैं कि बिंदु को भला कैसे याद करें. भक्ति में तो अखंड ज्योति समझ याद करते आए. अभी बिंदी कहकर मूंझ जाते हैं, इसलिए पहले पहले ये निश्चय हो कि बाप अखंड ज्योति नहीं, वो तो अति सूक्ष्म बिंदु है, तब याद एक्यूरेट रह सकती है. ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆಯನ್ನ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರದು ಬಾಬಾ, ಏನು, ಹೇಗೆ, ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ನೆನಪು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಏನಂದರೆ, ಸ್ವಯಂ ನಾನು ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋ ಬಿಂದು ನಿಶ್ಚಯ ಇಲ್ಲ, ತನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿಶ್ಚಯ ಇಲ್ಲ, ಅದರ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಆಲಸ್ಯ. ಸೊ ಬಾಬಾ ಬಿಂದುನ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡೋದು? ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಬಿಂದುನ ಅಂದರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬುದ್ಧಿ ಎಷ್ಟು ಮೋಟಿ ಬುದ್ಧಿ ಇರಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಹೊರೆ ಇರ್ಬೋದು ತಲೆ ಮೇಲೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಮುರುಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಲೆ ಮೇಲೆ ಪಾಪದ ಹೊರೆ ಇದೆ, ಬುದ್ಧಿ ರಿಫೈನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಖಂಡ ಜ್ಯೋತಿ ಅಂತ ತಿಳಿದು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಈಗ ಬಿಂದಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲವರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಿಶ್ಚಯ ಆಗಬೇಕು, ತಂದೆ ಅಖಂಡ ಜ್ಯೋತಿ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬಿಂದು. ಆಗ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ನೆನಪು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ನಿಶ್ಚಯದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾತು, ಬಾಬಾ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜ್ಯೋತಿರ್ಬಿಂದು. ಈಗ ನಾನೇನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದೀನ? ನಾನು ಬಿಂದು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆನೂ ಹಂಗೆ ತಾನೇ ಇರ್ತಾರೆ. ओम शांति. सभी बच्चे याद में बैठे हैं ना? मन मनाभव. ಮುರುಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಇರಲಿ. ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಾಗಿ ನಾನು ಆತ್ಮನಾಗಿ ಬಾಬು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಮನ್ಮನಾಭವ, ಮನಸ್ಸನ್ನ ನನ್ನಲ್ಲಿಡಿ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನೆನಪಲ್ಲಿ ಕುಳ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? ये संस्कृत अक्षर वास्तव में है नहीं. बाप ने जब सहज राजयोग सिखाया है तब ये संस्कृत अक्षर बोले नहीं है. ये तो संस्कृत जानते ही नहीं. बाप तो हिंदी में ही समझाते हैं. बल ये रथ हिंदी, सिंधी तथा इंग्लिश जानने वाला है, परंतु बाप समझाते हिंदी में है. जो जिस धर्म का है उनकी अपनी भाषा है. यहाँ भाषा ही हिंदी भाषा ही चलता. ये भाषा समझना सहज है और ये स्कूल भी ವಂಡರ್ಫುಲ್ है. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ? ಯಾವಾಗ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದು ಸಹಜ ರಾಜಯೋಗ ಕಲಿಸಿದ್ರು ಆಗ ಸಂಸ್ಕೃತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಬಾಬೂರು. ಮನ್ಮನಾಭವ ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತ್ ವರ್ಡು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ, ನಾನು ಸಹಜವಾಗಿ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಭಲೆ ನನ್ನ ರಥ ಹಿಂದಿ, ಸಿಂಧಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆದ್ರೂ ನಾನು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೇ ಹೇಳೋದು. ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಿರೋದು
ಯಾರ್ಯಾವ ಧರ್ಮದವರು ಯಾರ್ಯಾವ ಭಾಷೆಯವರು ಅವರು ಆ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೇನೆ ಹೇಳೋದು, ಇದು ಸ್ಕೂಲ್, ಇದು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದಲ್ಲ. इसमें कोई भी कागज पेंसिल पन्ने आदि की दरकार नहीं रहती. यहाँ तो सिर्फ एक अक्षर को याद करना है, अर्थात बाप को याद करो. गाड को अथवा ईश्वर को अथवा परमपिता परमात्मा को कोई याद न करे ये मुश्किल है. याद सभी करते हैं परंतु उनकी पहचान नहीं है. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಇದು. ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು ಸ್ಕೂಲ್ ಯಾಕೆ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಅಂದರೆ, ಆ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪೆನ್ನು ಪೆನ್ಸಿಲ್ಲು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಓದೋವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲೇನಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಮಾತನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಬಿಂದುವಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ, ತಂದೆಯ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಅಥವಾ ಈಶ್ವರ, ಗಾಡ್ ಅಥವಾ ಈಶ್ವರ ಅಂದರೆ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಯಾರು ನೆನಪು ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದು ಕಷ್ಟ, ಮುಷ್ಕಿಲ್ಲೇ. ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ದೇವರೇ ಅಂತ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಪಹಚಾನ್ ನಯ್ಯೆ, ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ತಂದೆನೇ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬೇರೆ ಯಾರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. शास्त्रों में जो कल्प की आयु इतनी लंबी लिख दी है वो बाप आकर समझाते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं. ಬಾಬವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಕಲ್ಪದ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಕಥೆಗಳು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ, ದೊಡ್ಡ ಮಾತೇನಲ್ಲ. अहिल्याए बूढ़ी बूढ़ी माताएं क्या समझेंगे, ये तो बहुत ही सहज है. कोई छोटे बच्चे भी समझ सकते हैं. बाबा अक्षर कोई नया नहीं है. शिव के मंदिर में भी जाते हैं तो बुद्धि में आते हैं कि ये शिव बाबा है, निराकार. ತಂದೆ ಹೇಳೋದು, ಕಲ್ಪದ ಆಯುಷ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿನೇ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ತಂದ್ಬಿಟ್ರು. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮಾತನ್ನ ಸಹಜವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಬಲೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರು ತುಂಬ ಸಹಜವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ತಂದೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಜೋಡಿಸಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ಆಸ್ತಿ. ಶಿವನ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಯಾರೇ ಹೋಗ್ಲಿ ಅವರು ಬೋಲೆ ಬಾಬಾ ಅಂತಾರೆ, ಶಿವ್ ಬಾಬಾ ಅಂತಾರೆ, ಅವ್ರು ನಿರಾಕಾರ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಭಿ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ बाबा कहते हैं हम सर्व आत्माओं का बाप एक है. सब जीव की आत्माएं जो शरीर में निवास करती है बाप को याद करती है. सब धर्म वाले जो भी है सब परमपिता परमात्मा को जरूर याद करते. वो है परम धाम में रहने वाला बाप. ತಂದೆ ಹೇಳೋದು, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರರ ತಂದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರರು ಅಪ್ಪ ತಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಅಂತಾರೆ. ಒಬ್ಬರೇ ತಂದೆ ಇರೋದು. ಎಲ್ಲ ಜೀವಾತ್ಮರು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಿವಾಸ ಮಾಡೋ ಆತ್ಮಗಳೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದಾಗ, ಯಾರೇ ಧರ್ಮದವ್ರು ಇರಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಖಂಡಿತ ಅವ್ರವ್ರ ನಂಬಿಕೆ ಅನುಸಾರ ಅಂತೂ ಭಗವಂತನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪರಂಧಾಮ ನಿವಾಸಿ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಅಂದಾಗ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ಇದೊಂದು ದೇವ್ರ ಮೇಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಈ ಜ್ಞಾನ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂಬಿ ವಾಹಂಕೆ ರೇನೆ ವಾಲೆ. तो अब सिर्फ बाप को याद करना है, चाहते भी है हम पावन बने. ಈಗ ಬಾಬವ್ರು ಒಬ್ಬರನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ನಾವು ಪಾವನರಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ. बुलाते भी है हे पतितों को पावन करने वाले बाबा आओ. ಎಷ್ಟು ಕೂಗ್ತಿದಾರಲ್ಲ, ಏ ಪತಿತರನ್ ಪಾವನ ಮಾಡೋ ತಂದೆ ಬಾ, ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾವನ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತ. नई दुनिया पावनती अब फिर पुरानी हुई है, इसको कोई नया नहीं कहेंगे. भारतवासी जानते हैं नए भारत में देवी देवताएं राज्य करते थे.
जब नया भारत था तो उसके आगे क्या था? संगम। इससे भी सहज कहना चाहिए नए के आगे पुराना था। संगम को मनुष्य इतना समझ नहीं सकते, न्यू वर्ल्ड ओल्ड वर्ल्ड इसके बीच को फिर संगम कहते हैं. ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಜಗತ್ತು ಪಾವನ ಇತ್ತು, ಈಗ ಹಳೆ ಪ್ರಪಂಚ ಹಳೇದಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಪತಿತ ಆಯ್ತು. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪತಿತ ಪಾವನ ಅದು ಏನು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ, ಬಲೆ ಈಗ ಸಂಗಮ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ, ಇದು ಹೊಸದಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಹೊಸದ್ರ ಹಿಂದೆ ಏನಿತ್ತು? ಹಳೇದಿತ್ತು. ಸೊ ಹಳೆ ಪ್ರಪಂಚ ಹೊಸ ಜಗತ್ತಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಸಂಗಮ ಯುಗ. ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಸಂಗಮ ಯುಗ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಹೊಸ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಭಾರತವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟಂತೂ ಇದೆ, ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಅದು ಹೊಸ ಜಗತ್ತು ಹೊಸ ಭಾರತ ಅಂದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ದೇವತೆಗಳ ಜೊತೆ ದೈತ್ಯರು ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರು, ಅಲ್ಲಿನೂ ದುಃಖ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಹೊಸದು ಹಳೆದು ಇದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಗಮ ಯುಗ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್. ಸಂಗಮ ಯುಗ ಒಂದೇ, ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತ್ಯ ಸತ್ಯುಗದ ಆದಿಯ ಈ ಸಂಗಮ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಬರ್ತಾರೆ, ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಟೈಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, बाप के लिए ही कहते हैं हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ, हम पतित बन गए हैं, नई दुनिया में कोई पुकारेंगे नहीं. अभी तुम्हारी समझ में आ गया है कि ये भारत पावन था. हे पतित पावन आओ, ये तो बहुत समय से बुलाते आए हैं, उनको ये पता नहीं है कि पतित दुनिया कब पूरी होंगी. कहते हैं शास्त्रों में ऐसे लिखा हुआ है अभी 40,000 वर्ष और कलयुग, ये दुनिया चलेंगी 40,000 वर्ष. बिल्कुल घोर अंधेरे में है, अभी तुम रोशनी में है. ಪತಿತ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕರಿತಿದ್ದಾರೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಲ್ರೂ ಇದು ಹಳೇದ್ರಲ್ಲಿ ದುಃಖಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ. ಹೊಸ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಪಾವನರಿದ್ರು, ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಈ ಪತಿತ ಜಗತ್ತು ಯಾವಾಗ ಪೂರ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು 40,000 ವರ್ಷಗಳು ಕಲಿಯುಗ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ. ಹೇಳೋದು ಹೆಂಗ್ ನಡೆಯಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಪತಿತ ಜಗತ್ತು, ಘೋರ ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಬೆಳಕಲ್ಲಿದ್ದೀರ. ಅಂದ್ರೆ ಬಾಬಾವರು ತನ್ನ ಪರಿಚಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಿರಾಕಾರ ಸರ್ವ ಆತ್ಮಗಳ ತಂದೆ, ಪತಿತ ಪಾವನ. ಈಗ ಪತಿತ ಜಗತ್ತಿನ ಅಂತಿಮ ಸಮಯ, ಹೊಸದ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ನಾನು ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿ ಬಿಂದು ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಲ್ವಾ. ಬಾಪ್ ನೇ ತುಮಕೋ ರೋಶನಿ ಮೇಲೆ ಆಯಾ, ತಂದೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟು ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕಲ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ್ಲೂ ಕತ್ಲೆ ಇದೆಯೋ ಬೆಳಕಿದೆಯೋ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೂ ಅದು ಕತ್ಲೇನೆ. ವಿಸ್ಮೃತಿ ಅಜ್ಞಾನ ಅಲ್ವಾ. ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿದೆಯಾ ಸುಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿದೆಯಾ ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ये 5,000 वर्ष में ही सृष्टि का चक्र पूरा होता है. कल की बात है, तुम राज्य करते थे, बरोबर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, स्वर्ग था. पावन दुनिया में कोई उपद्रव आदि हो नहीं सकता. उपद्रव होता ही है रावण राज्य में. यहाँ तुमको बाप समझाते हैं. तुम सन्मुख कानून से सुनते हो. कौन सुनता है? आत्मा. आत्मा को बड़ी खुशी होती है, इसको बाप फिर से आकर मिला है. ಆತ್ಮ ಕೋ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಅಪಾರ ಖುಷಿ ಇದೆಯಾ, ನನ್ನ ತಂದೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನ ಮಿಲನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಅವ್ರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಖುಷಿ ಎಷ್ಟಿದೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ನಿಶ್ಚಯದ ಥರ್ಮಾಮೀಟ್ರ್. ಥರ್ಮಾಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಜ್ವರ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಒಳಗಿನ ಥರ್ಮಾಮೀಟ್ರು. 5,000 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಾರಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆನ್ನೆ ಇವತ್ತಿನ ತರಹ
ನೆನ್ನೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಬರೋಬ್ಬರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತು, ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚ ಇದ್ದಾಗ ಬೇರೆ ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಉಪದ್ರವಗಳಿರಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರಕೃತಿನೂ ಶಾಂತವಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಇದು ತತ್ವ. ರಾವಣ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇನೆ ಮನುಷ್ಯರದೂ ಉಪದ್ರವಗಳು, ತೊಂದರೆಗಳು, ಪ್ರಕೃತಿನೂ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ವಿಕೋಪಗಳೆಷ್ಟು ಬರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಈಗ ಸನ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆತ್ಮ ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಆತ್ಮ ಕೇಳ್ತಿದೆ, ನಾನು ಆತ್ಮ ಅಕಾಲ ಮೂರತ್, ದೇಹದಿಂದ ಭಿನ್ನ ಶರೀರಿ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸ, ಈ ಸ್ವರೂಪದ ನಿರಂತರತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. तो बाप से वर्षा लिया था, बाप कहते मुझे याद करो. ಅತಿಯಾದ ಖುಷಿ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ತಂದೆಯಿಂದ ಆಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದಾಗ ತಂದೆಯ ಆಜ್ಞೆ ಏನು? ಸದಾ ನಾನು ಒಬ್ಬನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ. इसमें कोई लिखने पढ़ने की बात नहीं है. जब कोई आते हैं तो पूछा जाता है आपका कैसे आना हुआ, तो कहेंगे यहाँ के महात्मा से मिले. क्यों, तुमको क्या चाहिए बताओ? कोई भिक्षा चाहिए? सन्यासी हो तो रोटी टुकड़ा चाहिए. सन्यासी किसके पास जाते हैं, वह रास्ते में मिलते हैं तो रिलीजियस मनुष्य समझते हैं ये फिर भी पवित्र मनुष्य है, इनको भोजन खिलाना अच्छा है. अभी तो पवित्रता भी नहीं है. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಕು. ಯೋಗ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವೇನು ಬರೆಯೋದು ಓದೋದೇನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದರೆ 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದೋದು ಬರೆಯೋದು ಅದು ಇಲ್ಲದೇ ಬೇಕು. ಯಾರು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಲ್ಲ ಮುರುಳಿಗಳನ್ನು, ಅದನ್ನು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನೋಟ್ಸು, ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಡೋದಲ್ಲ, ಇಡೀ ದಿನ ಅದರ ಚಿಂತನೆ ಇರಲ್ಲ, ಅಂಥವ್ರು ಯೋಗ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೆನ್ನೆ ಬಾಬಾ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮನನ ಮಾಡಲ್ಲ, ಚಿಂತನೆ ಇರಲ್ಲ ಜ್ಞಾನದ್ದಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಿಘ್ನತೆ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೋದು, ಯೋಗ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಧಾರಣೆಗಳು ಮೊದಲೇ ಆಗಲ್ಲ. ಮಾತಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಸಂಶಯ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ, ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ನಡೀತಿರುತ್ತೆ, ಬಾಬವ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಶ್ಚಯ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬವರು. ಈಗ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಬಾಬವ್ರು ಇರುವಾಗ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ರು, ಹೆಂಗ್ ಬಂದ್ರಿ, ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಹಾತ್ಮಾಜಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ. ಸೊ ಮಹಾತ್ಮಾಜಿ ನೋಡೋದಂದ್ರೆ ನಿಮಗೇನು ಬೇಕು? ಈಗ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಾದರೆ ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರ, ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರ ಕೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಜಗತ್ತಲ್ಲೇನು ಈಗ ಹಿಂದೆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳೆಲ್ಲ ಪವಿತ್ರವಾಗಿದ್ರು, ಜನ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು ಇವ್ರಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮಗಳೆಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡೋದು ಒಂದು ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಅಂತ. ಬಟ್ ಈಗ ಪವಿತ್ರತೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಹಿ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ್ ದುನಿಯಾ, ಇಸ್ಮೇ ಬಡಿ ಗಂದಗಿ, ಅತಿ ತಮೋಗುಣಿ ಜಗತ್ತು, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೊಳಕಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತಾರೆ. ಇವಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ವಿಕಾರಗಳೆಲ್ಲ. मनुष्य कितना हैरान होते हैं, यहाँ तो हैरान होने की कोई बात ही नहीं. बाप कहते हैं लिखने करने की भी बात नहीं, ये पॉइंट्स आदि भी लिखते हैं धारणा करने के लिए. ಇದಲ್ವಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ತಂದೆ ಹೇಳೋದು, ಮನುಷ್ಯರು ಹೊರಗಡೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಆತಂಕ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಶಾಂತರಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಅಶಾಂತರಾಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ತಂದೆ ಹೇಳೋದು, ನೀವಿಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು, ನಾನು ಈಗ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಾದರೆ ಏನು ಪೇಜ್ಗಳನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ. ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಮುರುಳಿಗೆ, ಏನಕ್ಕೆ? ಧಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ. ಮುರುಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನು ಬರೆದ್ರೆ ಇಡೀ ದಿನ ನನ್ನ ಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅದರ ನಾನು ಚಿಂತನೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದೆ, ಇದನ್ನು ಆನೆಸ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಾಬೂರಿಗೆ ಚಾರ್ಟ್ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯ ನನಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಬರದೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ. जैसे डॉक्टर लोगों के पास भी कितना दवाइयाँ होती, इतनी सब दवाइयाँ याद रहती है. बैरिस्टर की बुद्धि में कितने लॉ की बातें याद रहती.
तुमको याद क्या करना है, एक बात सो भी बड़ी सहज है। तुम कहते हो एक शिव बाबा को याद करो, वो कहते हैं शिव बाबा कैसे आएंगे, इम्पॉर्टेंट, ये भी तुम्हारे सिवाय और किसको भी पता नहीं है कि ईश्वर कहाँ है। हाँ, ಇದಲ್ವಾ ತಂದೆ ಹೇಳೋದು, ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾರೆ, ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅದರ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅವರ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ. ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಕೆಲವು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಯಾರು ಮೂಸ್ ನೋಡಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮೆಡಿಸನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಲಾ ಓದವರು ಯಾರೆಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಮಹತ್ವ. ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್, ಯಾರು ಯಾವಾಗ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಒಂದು ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೋಟಿಗಾಗೋಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಪಾದನೆ ಇರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನೂ ಹಂಗೆ, ಅದು ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಸಹಜ. ಬಾಬೂರು ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಬಾಬೂರೇನು ಸೃಷ್ಟಿ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಸಹಜವಾದ ವಿಷಯ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ತರ್ತಾ ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಧಾರಣೆ ಆದಾಗ್ಲೇನೆ ಬಾಬು ನೆನಪು ಸಹಜವಾಗಿ ಆಗೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬಾಬೂರ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ನೀ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಜ್ಯೋತಿ ಬಿಂದು ಬಾಬಾ ಅಂತ, ಬಟ್ ಆ ಪ್ರೀತಿ, ಆ ಯೋಗ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನದ ಪರಿಪಕ್ವತೆ, ಬಾಬಾ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳ ಅಭ್ಯಾಸ, ಅಧ್ಯಯನ, ಅನುಭವ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೇನೆ ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ಬಾಬಾವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಾಬಾವ್ರನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡು ಅಂತಂದರೆ ಬಾಬಾ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ವಿನಃ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಓ ತೋ ಕಹೆಂಗೆ ನಾಮರೂಪ ಸೆ ನ್ಯಾರ ಹೈ. ಇನ್ನು ಕೆಲವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾಮರೂಪದಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾ ತೋ ಫಿರ್ ಕಹ ದೇತೆ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ. रात दिन का फर्क हो जाता दोनों अक्षर में. नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज है ही नहीं, फिर कहते कुत्ते बिल्ले सब में परमात्मा है. दोनों एक दो के अपोजिट बातें हो गई. तो बाप अपना परिचय दे करके कहते हैं मुझ बाप को याद करो. इसलिए गाया जाता है सहज राजयोग. हाँ, बाबा कहते योग का अक्षर निकाल दो, याद करो. ತನ್ನ ಪರಿಚಯ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ರಾಂಗ್ ನಂಬಿಕೆಗಳು, ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಇವೆಲ್ಲ. ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾಮರೂಪದಿಂದ ದೂರ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಅಂತಾರೆ, ನನ್ನೊಳಗಡೆನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕುತ್ತೆ ಬಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ಏನೂ ಇಲ್ದವ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಎರಡೂ ಮಾತು ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾದ ವಿಷಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಏನು ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಕೊಟ್ಟು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮಕ್ಕಳೇ ನಾನೊಬ್ಬನನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿ. ಅಂದರೆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯನೂ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್ಲೇ. ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ನಂಗೆ ಶಾಂತಿ ಕೊಡು ಅಂದರೆ ಶಾಂತಿ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು? ನಿಮ್ಮೊಳಗಡೆನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಇರುವಾಗ. ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಯೋಗ ಅನ್ನೋ ಅಕ್ಷರ ತೆಗೆದುಬಿಡಿ. ನೆನಪು ಅನ್ನೋದು ಸಹಜ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಜ ರಾಜಯೋಗ. ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಅಭ್ಯಾಸ. ಬಾಬಾ कहते क्या करते हैं, जैसे छोटा बच्चा माँ बाप को देखने से ही झट गले लग जाता. पहले सोच करेगा क्या कि हमारे ये माँ बाप है? नहीं, इसमें सोच करने की तो क्या बात है? तुम्हें तो सिर्फ शिव बाबा को याद करना है. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ में तुम शिव पर फूल चढ़ाते आए. ಈಗ ಲೌಕಿಕದಲ್ಲಿನೋ ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಗು ಹೋಗಿ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅಪ್ಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮಡ್ಲಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಪ್ಕೊಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹಿಂಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಸಂಬಂಧ ನ್ಯಾಚುರಲ್. ಹಂಗೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಯಾಕೆ? ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಹೂವು ಹಣ್ಣು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿನೂ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು, ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ?
ಏನಂದ್ರೆ ದೇಹಾಭಿಮಾನದ ಭೂತಪ್ಪ ತಲೆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಶಿವಬಾಬಾ ಕಾಣಲ್ಲ ಭೂತಗಳ ಮುಂದೆ. ಆಗಿರೋದು ಹಂಗೆ, ದೇಹಾಭಿಮಾನದ ವೆರೈಟಿ ಭೂತಗಳು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೆಡಿಸಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಇದು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೋಮನಾಥ್ ಕಾ ಮಂದಿರ್ ಕಿತ್ನಾ ಬಾರಿ ಬನಾಯಾ ಹೈ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ವಾ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಟೆಂಪಲ್, ಸೋಮನಾಥ್ ಮಂದಿರ ಇರಲಿ ಬೇರೆದಿರಲಿ, जो बाद में मोहम्मद गजनवी ने आकर लूटा था. ಸೋಮನಾಥ್ ಕ ಮಂದಿರ್ ಭಾರತ್ ಮೇ ನಾಮಿ ಗ್ರಾಮಿ. ಫಸ್ಟ್ ಮಂದಿರ ಅಲ್ಲ, ಸೋಮನಾಥ ಟೆಂಪಲ್ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್. 17 ಸಾರಿ ದಂಡಯಾತ್ರೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಂಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅವನು ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತಿದ್ದಿರ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶನ ಬೇರೆಯವರು. ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಯೋಚನೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂತಹ ಭಾರತ ಈಗ ಹೆಂಗಾಗೋಯ್ತು ಅಂತ. सबसे पहले तो शिव की पूजा होनी चाहिए. बच्चों को ये सब नॉलेज अभी बुद्धि में आ गई है. बल पूजा आदि करते आए हो, परंतु तुमको ये पता नहीं था कि ये जड़ चित्र है. जरूर चैतन्य में आया होगा तो वर्ष वर्ष शिव जयंती मनाते भी है. ये भी कहते हैं शिव परमात्मा निराकार. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಇದನ್ನ ಪಕ್ಕ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಪರಮಾತ್ಮ ನಿರಾಕಾರ ಅಂತ. ನಿರಾಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಶೂನ್ಯ ಅಂದ್ಕೋತಾರೆ, ಅದೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಇವಾಗ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮದ ಬಾಬನ ಪರಿಚಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ನಾವ್ ಹೆಂಗೆ ಮೊದಲು ಸತೋಭಕ್ತಿ ಶಿವನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟೆಂಪಲ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಜಡಚಿತ್ರ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ತಂದೆ ಫೋಟೋ ಮೂರ್ತಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಶಿವಲಿಂಗನ ಅಂದಾಗ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಇದ್ದಾರೆ ತಾನೇ, ಅವ್ರು ಬಂದೇನೋ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಶಿವ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದು. ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರು ಏನು ಅಂತ ಯೋಚನೆನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಆತ್ಮ ಜಾನ್ತಿ ಅಂಬಿ ನಿರಾಕಾರ. अभी तुम आत्म अभिमानी बनते हो तो बहुत सहज है. वो तो हमारा बाबा है, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, पतित पावन है. उनकी बहुत महिमा है. ब्रह्मा विष्णु शंकर की इतनी महिमा नहीं है. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ನೀವೀಗ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಗಳಾಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ, ನಾನು ಆತ್ಮ ನಿರಾಕಾರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ತಂದೆಯ ನೆನಪು ಬಹಳ ಸಹಜವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ತಂದೆ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ, ಸುಖ ಸಾಗರ, ಪತಿತ ಪಾವನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಮಹಿಮೆ ತುಂಬ ಇದೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರನ ಇಷ್ಟು ಮಹಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಏಕಿ ಮಹಿಮಾ ಗಾತೆ, ತಂದೆ ಒಬ್ಬರದೇ ಮಹಿಮೆ ಇರೋದು. अब तुम बच्चे जानते हो बाबा आकर हमको वर्षा दे रहे. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ತಂದೆ ಬಂದು ನಮಗೆ ಆಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. जैसे लौकिक बाप बच्चों का लालन पालन करते हैं, पढ़ाते नहीं है, पढ़ाई के लिए स्कूल में जाते, फिर वानप्रस्थ में गुरु किया जाता. आजकल तो छोटे बड़े सबको गुरु करा देते. ये तो तुम बच्चों को कहा जाता है शिव बाबा को याद करो, हमारा हक है. सब मेरे बच्चे, ಇದು इंपॉर्टेंट. तुम्हारे में भी कोई है जो अच्छी रीति याद करते. कोई कहते बाबा किसको याद करे, बिंदी को कैसे याद करे. बड़ी चीज को याद किया जाता है. अच्छा, परमात्मा जिसको तुम याद करते हो वो चीज क्या है? कह देते ಅಖಂಡ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪ್. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ದೀಪ ಹಚ್ಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನೆನಪು ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಅಂದ್ಕೋತಾರೆ. ಬಾಬಾ ಚೈತನ್ಯ ಬಿಂದು ಸ್ವರೂಪ, ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಷ್ಟ. ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ ಇದೆ, ಇದು ಸ್ಥೂಲ ಸ್ಟಾರ್ ಬಿಡ್ರಿ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತನೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರಕಾಶಮಯ ಬಿಂದುನ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಇದು ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ನಿಮಗೆ ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡೋಕ್ಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಏನೋ,
ಒಂದು ನನ್ನನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಿ, ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಲೌಕಿಕ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೆಂಗೆ ಲಾಲನೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನೂ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ತಂದೆ ಟೀಚರಾಗಿ ಓದ್ಸಲ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ವಾನಪ್ರಸ್ಥದಲ್ಲಿ ಗುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಶಿವಬಾಬಾ ತಂದೆಯಾಗಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲದೆ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ಓದಿಸ್ತಾ ಸದ್ಗುರುವಾಗಿ ಮಂತ್ರ ಕೊಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಸದ್ಗತಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋರು ನೆನಪು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವ್ರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬಾಬಾ ಬಿಂದು ನಂಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸರಿಯಪ್ಪ, ನೀವು ಯಾರನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ? ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಅಖಂಡ ಜ್ಯೋತಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ರೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಖಂಡ ಜ್ಯೋತಿ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತ. ಪರಂತು ಐಸೆ ನೈ, अखंड ज्योति को याद करना रांग हो जाता है. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಏನು? ಅಖಂಡ ಜ್ಯೋತಿ ದೊಡ್ಡ ಬೆಳಕು, ಅದನ್ನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೆನಪು ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ನಾನು ಆತ್ಮ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬಿಂದು, ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟೇ ಶುರುವಾತೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು, ಆತ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿ ಭವ. ಯಾರೆಷ್ಟು ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಡೈಲಿ ಶಾರ್ಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಶಸ್ತ್ರಗಳು ನೋಡಿ ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಇಲ್ವಾ? ಹಂಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಬೇಕು. ಬುದ್ಧಿ ಶಾರ್ಪ್ ಯಾವ ಬುದ್ಧಿ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗೋದು? ಬುದ್ಧಿ ಶುದ್ಧವಾದ ಬುದ್ಧಿನೇ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿ ಬಿಂದುವನ್ನ ನೋಡಿ ಏಕಾಗ್ರ ಇರಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಬರಲ್ಲ. ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ ಯೋಗ ಮಾಡಕ್ ಕೂತ್ರೆ. ಮೋಟಿ ಬುದ್ಧಿ ಯಾರ್ದಿದೆಯಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪ, ಕೆಲವರಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ, ಕಣ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಬುದ್ಧಿ ಊರೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಅದು ಇದು ಹಂಗಿರುತ್ತೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ನೆನಪು ಮಾಡೋದು ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು ನೆನಪು. एक्यूरेट ನೆನಪು ಮಾಡಿ. एक्यूरेट याद करना चाहिए, पहले एक्यूरेट जानना चाहिए. बाप ही आकर अपना परिचय देते कि फिर बच्चों को सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार भी सुनाते, डिटेल में भी नटशेल में भी. अब बाप कहते, बच्चे तुमको पावन बनना है, उसके लिए एक ही उपाय है, मुझे याद करो, मुझे कहते ही होना हे पतित पावन. तो आत्मा को पावन बनना ही है ना. आत्मा ही तो कहती है हम पतित बन गए. ಯಾಕೆ ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಯಾಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ನನ್ನ ನೆನಪಿನ ವಿನಃ ಬೇರೆ ಉಪಾಯನೇ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಪಾವನರಾಗಲಿಕ್ಕೆ. ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಹೊರೆ ಇದೆ, ನೀವು ಖುದ್ದು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರ, ಹೌದು ಬಾಬಾ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಬಂದು ಪತಿತರಾದ್ವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೂಫ್ ಏನು? ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಾ ಕೆಳಗಡೆ. ಪತಿತರಾದಿ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೂಫ್ ಏನು? ಬೆಳಗ್ಗೆದ್ರೆ ದುಃಖ, ಶಾಂತಿ, ರೋಗ, ಚಿಂತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು? ಆತ್ಮದ ಅಪವಿತ್ರತೆಯ ರಿಸಲ್ಟು. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ, ಅಥವಾ ಹಂಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ವಾ? ಧರ್ಮರಾಜಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ತಿನ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಏಟು. ಧರ್ಮರಾಜಪುರಿ ಅಂತೂ ಮುಕ್ಕಾಲ್ವಾಸಿ ಇಲ್ಲೇನೆ ಅನೇಕ ತರಹದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಅನುಭವಿಸೋದು ಸರಿನಾ? ಯೋಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮುಗಿಸೋದು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಇರಲಿ ಅನೇಕ ತರಹದ ಪೇಪರ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಶರೀರ ಕೈ ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಏನು? ಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಬಾಬವ್ರನ್ನ ನೀವು ಯಾವ ಥರದಲ್ಲಿ ದೂರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳೇ ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ, ನೀವು ಕರೆದಿದ್ರಲ್ವಾ ಪಾವನ ಮಾಡು ಅಂತ. ದುಃಖದಿಂದ ದೂರ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾ ಪತಿತೇತು ದುಃಖಿ ಏನ? ಪತಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೂಫ್ ದುಃಖಿ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ರು? ಜಬ್ ಪಾವಂತೇತು ಸುಖೀತೆ. ಈ ಖುಷಿನೂ ಯಾಕಿಲ್ಲ? ಬುದ್ಧಿ ಅಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆನಂದ ಯಾಕಿಲ್ಲ? ಆತ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಸುಖ ಸ್ವರೂಪ ಅಲ್ಲ. ಆ ಖುಷಿ, ಆ ಸುಖ, ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಆನಂದ ಯಾಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ಅಷ್ಟು ಅಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ, ದೇಹಾಭಿಮಾನ.
ಇವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆದಾಗ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಯೋಗ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಂತ. तो आत्मा ही कहती है हमको पावन बनाओ तो हम दुख से छूट जाए. तुम समझते हो आत्मा ही सब कुछ करती है, आत्मा ही जज बैरिस्टर आदि बनती है. आत्मा ही कहती है मैं राजा हूँ, मैं फलाना हूँ, अभी ये शरीर छोड़ दूसरा लेना है. इसको कहा जाता है आत्म अभिमानी. देह होते आत्माभिमानी. रावण राज्य में देहाभिमानी होते, सभी कौन है? देहाभिमानी. आत्म अभिमानी अभी ही बाप बनाते. ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಆಗೋ ಜ್ಞಾನನೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರ ಹತ್ರ. ರಾವಣ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರೂ ದೇಹಾಭಿಮಾನಗಳು, ಬರೀ ಒಂದು ದೇಹಾಭಿಮಾನನ, ಅದ್ರ ಹಿಂದಗಡೆ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭೂತ, ಆ ಭೂತಗಳಿಂದ ಇನ್ನು 10 ಭೂತಗಳಿದಾವೆ. ಎಂಥ ದುರ್ದಶೆ ಅಲ್ಲ ಪಾಪ ಮನುಷ್ಯಾತ್ಮರು. ಈಗ ಬಾಬನ್ ಮಕ್ಕಳಾಗಿನೂ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಭೂತಗಳಿದೆ ಭೂತಪ್ಪ ಅಂತ. ಒಂದೊಂದು ಭೂತ ಒಂದೊಂದ್ ತರ ಆಟ ಆಡ್ಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ನೀವೇ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಬಾಬಾ ಬಂದು ಪಾವನ ಮಾಡು, ನಾವು ಈ ದುಃಖದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕು, ನಮಗೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ, ಪಾವನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅಂದಾಗ ಆತ್ಮನೇ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋದು. ಆತ್ಮನೇ ಈಗ ಲೌಕಿಕದಲ್ಲಿ ಓದಿ ಜಡ್ಜ್ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮನಾಗೋದು ಶರೀರದ ಥ್ರೂ. ಅಥವಾ ಆತ್ಮನೇ ಹೇಳೋದು ನಾನು ರಾಜ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಇಂಥವ್ರು, ನಾನು ಅಂಥವ್ರು. ತೋ ಈಗಂತೂ ಒಂದು ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟು ಆತ್ಮನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಶರೀರ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಆಗೋ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು. ನಾನು ಆತ್ಮ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಆತ್ಮ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬಿಂದು ಕೇಳ್ತಿರೋದು, ಬಿಂದು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಾಗಿ ನಿರಂತರದ ಅಭ್ಯಾಸ ಯಾರಿಗಿದೆ, ನಾನು ಸತ್ ಚಿತ್ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಬಿಂದು, ಆ ಖುಷಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಈಗ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಲೇಬೇಕಲ್ವ ಮಕ್ಕಳೇ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು. ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಆಗದೆ ಪರಮಾತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. इस समय आत्मा पति दुखी है तो पुकारते हैं हे बाबा आओ. ये भी तुम जानते हो ड्रामा प्लान अनुसार पतित से पावन, पावन से पतित बनते आए. चक्र फिरता ही रहता है, अभी तुम्हारी बुद्धि में बैठा है. हमारे 84 जन्म कैसे हुए हैं, अभी ये बात भूलो मत. स्वदर्शन चक्रधारी हो रहो, उठते बैठते चलते फिरते बुद्धि में हमको सारी ನಾಲೆಜ್. ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆತ್ಮ ದುಃಖಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಾಬೂರನ್ನ ಕರೀತಿದೆ, ಪರಂಪಿತ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಾಪ ಬಂದ್ ಪಾವನ ಮಾಡು. ಸೊ ಡ್ರಾಮಾ ಪ್ಲಾನ್ ಅನುಸಾರ ಇದು ಡ್ರಾಮಾನೇ ಹಂಗಿದೆ, ಪತಿತ್ ಸೆ ಪಾವನ್, ಪಾವನ್ ಸೆ ಪತಿತ್. ಬಟ್ ಇದು ಟೈಮ್ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ನಾನು ದಿನರಾತ್ರಿ ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಪಾವನ ಆಗ್ಬೇಕಂತ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಚಕ್ರ ತಿರುಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು 84 ಜನ್ಮಗಳ ಚಕ್ರ ಹೆಂಗ್ ತಿರುಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಸ್ವದರ್ಶನ್ ಚಕ್ರಧಾರಿ ಹೋಕರ್ ರಹೋ, उठते बैठते चलते फिरते बुद्धि में हमको सारी नॉलेज है. तुम समझते हो बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं. बाप बच्चों को समझाते कि तुमको एक बाप को ही याद करना है. बाप को याद करना, रोटी टुकड़ा खाना, बस 2 ही करना है ना. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, 84 ಜನ್ಮಗಳ ಚಕ್ರ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಸದಾ ಸ್ವದರ್ಶನ್ ಚಕ್ರಧಾರಿಗಳಾಗಿ ಬದುಕ್ರಿ. ಜ್ಞಾನದ ವಿಚಾರ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ಕೂಡ್ದು. ನಡೀತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಏನೇ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೋಡ್ತೀರಾ, ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಡೀ ಟೈಮ್ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲೆಜ್ ಇರಲಿ. ನಿಮಗೀಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಯಾಕೆ ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕು. ಬೇಹದ್ ತಂದೆಯಿಂದ ನಾನು ಬೇಹದ್ ಆಸ್ತಿ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಕು.
ಇವತ್ತಿನ ಆಜ್ಞೆ ಏನು? ನನ್ನ ಒಬ್ಬನನ್ನ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ನೆನಪು ಮಾಡಿ, 2 ರೊಟ್ಟಿ ಕೇಳತ್ ಹೊಟ್ಟೆ, 2 ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ರಿ, ನನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬು. मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों को बाप घड़ी घड़ी कहते हैं, बच्चे पेट के लिए सिर्फ रोटी टुकड़ा खाना है, पेट कोई जास्ती खाता नहीं. 1 पाव आटे का खाता है, दाल रोटी बस है. 10 रुपए में भी मनुष्य पेट भरता है तो 10,000 में भी पेट पालते हैं. गरीब लोग खाते भी क्या है, फिर भी हट्टे कट्टे रहते. भिन्न भिन्न चीज मनुष्य खाते हैं तो और ही बीमार पड़ जाता है. डॉक्टर लोग भी कहते हैं एक प्रकार का खाना खाओ तो बीमार नहीं होंगे. तो बाप समझाते रोटी टुकड़ा खाओ, जो मिले उसमें खुश रहो. दाल रोटी जी जैसे ಕೇಳಿ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋರು. दाल रोटी जैसे और कोई चीज होता ही नहीं, जास्ती लालच भी नहीं होना चाहिए. ಮಧುರವಾದಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಬಾ ಗಳಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಮಕ್ಕಳೇ, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ 2 ರೊಟ್ಟಿ ಬೇಕು, ರೋಟಿ ಟುಕಡ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಬಾಬಾ ಹೊಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಲ್ಲ. 1/4 ಪಾವು ಹಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡ್ರೆ 2 ರೊಟ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಾಲ್ ರೋಟಿ ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ದಾಲ್ ರೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. 10 ರೂಪಾಯಲ್ಲಿನೂ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಡವರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. 10,000 ರೂಪಾಯಲ್ಲಿನೂ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟೂ ಮೆನಿ ವೆರೈಟಿ ತಿಂದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಸೊ ಅಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಲಿಮಿಟಲ್ಲಿ ಇರಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ದಾಲ್ ರೋಟಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಆನಂದವಾಗಿರಿ, ಬಾಬಾ ನೆನಪು ಮಾಡಿ. ಕಾಯಿಲೆ ಬೀಳಲ್ಲ ನೀವು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬುವರು. ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ. ಲಿಮಿಟಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಿ, ಶರೀರ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅಂದರೆ ತಿನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಲಚ್, ಲೋಭ ಇರ್ಕೊಡ್ದು ಅಂತ. ಸನ್ಯಾಸಿ ಲೋಗ್ ಕ್ಯಾ ಕರ್ತೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು? घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं, तत्व को परमात्मा समझ याद करते, समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, परंतु ऐसे होता नहीं. आत्मा तो अमर है, लीन होने की बात नहीं. बाकी आत्मा पवित्र अपवित्र बनती है. तुमको कितना अच्छा ज्ञान मिला है. ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ಕತೆ ಏನು? ಮನೆ ಮಠ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ತತ್ವನೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತಾರೆ, ಹೋಗಿ ಲೀನ ಆಗ್ಬೇಕಂತಾರೆ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೆಂಗ್ ಲೀನ ಆಗಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಆತ್ಮ ಅವಿನಾಶಿ, ಅದ್ರ ಪಾರ್ಟ್ ಎಂಚಾಗಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆತ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಅಪವಿತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲೋಗಿ ಲೀನ ಆಗೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಬೇಕೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನ ಸಿಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? तुम ही प्रारब्ध भोगते हो, फिर ये ज्ञान भूल जाता, फिर सीढ़ी उतरनी होती. अब तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान बैठा हुआ है, हम 84 जन्म कैसे भोगते. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಜ್ಞಾನ ಸಿಕ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ. ಜ್ಞಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ತಗೋತೀರಾ. ರಾಜ ಏನು ಕಡಿಮೆನಾ? ಆಮೇಲೆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮರ್ತೋಗ್ತೀರಾ, ಏಣಿ ಇಳಿತಾನೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ. 84 ಜನ್ಮಗಳ ಏಣಿ ಹೆಂಗೆ ಇಳಿತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಇಡೀ ಜ್ಞಾನ. ಇಳಿಯೋದು ಹತ್ತೋದು ಎರಡೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ये पार्ट कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता, बंद होता भी नहीं है. ये बना बनाया ड्रामा है जो फिरता ही रहता है. ये कह नहीं सकते कि भगवान ने कब कैसे कहाँ बैठ बनाया, नहीं. ये तो चला ही आता है. वर्ल्ड की हिस्ट्री ಜಾಗ್ರಫಿ ರಿಪೀಟ್ ಹೋತಾ ही रहता है. ಅಂದರೆ ಇದು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ನಾಟಕ ಅನಾದಿ ಅವಿನಾಶಿ. ಅಂದರೆ ಇದು ನಡೀತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಎಂಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆತ್ಮ ನೋಡಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಪತಿತ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಪಾವನ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಏಕದಮ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿ ಪಾಠ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಯಾರಾದರೂ ಮನುಷ್ಯರು ಮಲ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ರಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಮಲ್ಕೋತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಎದ್ದೇಳ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮ ಒಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬುವರು, ಈ ಜನ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭಗವಂತ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಪ್ಪ, ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನು ಕೆಲಸ ಇರಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ.
ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ನಾಟಕ. हिस्ट्री जाग्रफी रिपीट आगते. इन बातों को कोई समझते ही नहीं है. तुम जानते हो हम ड्रामा प्लान अनुसार आए हैं, अब फिर से ड्रामा अनुसार राज्य ले रहे हैं. ये बातें और कोई समझ नहीं सकते हैं. पूछा जाता ड्रामा सर्वशक्तिवान है या ईश्वर, तो कहते हैं ईश्वर सर्वशक्तिवान है. समझते हैं वो सब कुछ कर सकते. बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ. पतितों को पावन बनाने मुझे आना पड़ता है. तुम सतयुग में सुखी बन जाते हो ना, मैं जाकर विश्रामी होता हूँ परम धाम में. तुम सिर कुल्हे चढ़ जाते हो, तुम्हारी शेर पर सवारी. ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಡ್ರಾಮಾ ಪ್ಲಾನ್ ಅನುಸಾರ ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರ. ತಿರ್ಗಾ ಪುನಃ ಡ್ರಾಮಾ ಪ್ಲಾನ್ ಅನುಸಾರ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ತಗೋತಿದ್ದೀರ. ಬಾಬಾ ಡ್ರಾಮಾದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪರಿಪಕ್ವವಾದ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಜ್ಞಾನ ಬೇರೆ ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಈಗ ಜನಗಳಿಗೆ ಡ್ರಾಮಾ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತನ ಭಗವಂತನ ಅಂದರೆ ಈಶ್ವರ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಾನ್, ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ರೀ, ಅವ್ರು ಏನು ಬೇಕಂದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ರೈಟ್, ಬಾಬಾ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತನೇ, ಅವ್ರು ಏನು ಬೇಕೋ ಮಾಡ್ಲೂಬಹುದು. ಆದರೆ ಡ್ರಾಮಾದ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಫಿಲಾಸಫಿ ಇದೆ, ಯಾರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮ ಲಾ ಮೇಕರ್, ಕರ್ಮದ ಲಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಬಾಬಾವ್ರನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಡ್ರಾಮಾದ ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಪಾವನರು, ಪತಿತರಿಂದ ಪಾವನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸುಖಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಕೂರಿಸಿ ಬಾಬಾ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ನಾವೇ ಇಳಿತೀವಿ. ನಾನು ಪರಮಧಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಮಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. 2 ಯುಗ ತಂಟೆ ತಕರಾರಿಲ್ಲ, ಕೂಗೋರು ಕಿರ್ಚೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲ ಸುಖವಾಗಿರ್ತೀರ. ನೀವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಕಿರೀಟಧಾರಿಗಳಾಗ್ಬಿಡ್ತೀರ ಮಕ್ಕಳೇ. ನೋಡಿ ನೀವೆಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಶೇರ್ ಪರ್ ಸವಾರಿ, ಸಿಂಹದ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ತೋರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ದುರ್ಗನ್ನ. तुम जानते हो सेकंड बाई सेकंड जो भी चलता है वो ड्रामा की नूंद है. तुम बच्चों को कितनी अच्छी नॉलेज है. अब सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो बस. कागज पेंसिल आदि कोई भी दरकार नहीं. ब्रह्मा बाबा भी पढ़ते हैं, ये तो कुछ रखते ही नहीं है. सिर्फ बाप को याद करना है तो वर्षा मिलेगा. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋ ವಿಷಯಗಳು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನು ನಡೀತಿದೆ ಇದು ಡ್ರಾಮಾ ಅನುಸಾರ ನಡೀತಿದೆ. ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಆತ್ಮ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರ ಅನುಸಾರ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಿದೆ. ಇದು ಯಾರ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವರು ಸಲ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಹೊರತು ದುಃಖಿ ಆಗಲ್ಲ, ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅಪ್ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಗಲ್ಲ. ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ಡ್ರಾಮಾದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಅಂತಾರೆ, ಕೇಳ್ರಿ. ಕೇವಲ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ತಂದೆಯ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಬಾಕಿ ಪೇಪರು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ತಗೊಂಡು ನಾನೇನು ಬರೀರಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೇನು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓದಿ ಬರಿತಾ ಇರ್ತಾರ? ಕಾರ್ಯನೂ ಬಾಬಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ. ತಂದೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ, ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ. ಕಿತ್ನಾ ಸಹಜ, ಎಷ್ಟು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಆಸ್ತಿ ಅಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. याद से तुम एवर हेल्दी बनेंगे, यह है धारणा की बात. लिखने से क्या फायदा होगा, ये तो सब विनाश हो जाएगा, परंतु कोई याद रखने के लिए लिखते हैं. जैसे कोई बात याद करनी होती है तो गांठ बांध लेते हैं. तुम भी गांठ बांध लो, शिव बाबा और वर्षे को याद करना है. ये तो बहुत सहज है ना, योग अर्थात याद. ಕೇಳಿ, ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ನನ್ನನ್ನು ಎಷ್ಟು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎವರ್ ಹೆಲ್ದಿ. ಜ್ಞಾನದ ಖಜಾನೆ ಎಷ್ಟು ಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಎವರ್ ವೆಲ್ದಿ. ವೆಲ್ದಿ ಇತ್ತಂದರೆ ಇನ್ನು ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಧಾರಣೆ ಮಾಡೋ ಮಾತು. ಯೋಗದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲೇನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಚ್ಚಾ, ಸರಿ ಪರಿಪಕ್ವತೆ ಇಲ್ಲ.
ಬರೀ ಬರಿತಾ ಇದ್ರೆ ಏನು ಲಾಭ ಮಕ್ಕಳೇ? ಬರೆದು ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಒಂದು ದಿವಸ ಒಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ, ವಿನಾಶ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬರೀತಾರೆ, ಅದು ಒಳ್ಳೇದು. ಆದರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬರೆದು ಬಿಡೋದು, ಏನೋ ಬರಿಬೇಕು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನೂ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ. ಹೆಂಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಂಟು ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸೆರಗು, ಸೊ ದಟ್ ನನಗಿದು ಮರ್ತೋಗ್ಬಾರ್ದು, ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು. ಹಂಗೆ ನೀವೂ ಇದು ಪಕ್ಕಾ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಸದಾ ಶಿವಬಾಬುರನ್ನ, ಬಾಬಾ ಕೊಡೋ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳೇನಿದೆ ಆಸ್ತಿ, ಅದನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇದೇನು ಬಾಬಾವ್ರಿಗೆ ಕಾಡ್ಗೋಗ್ರಿ, ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗಿ ಇರ್ರಿ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ. ಸಹಜ ನೆನಪಲ್ವಾ ಯೋಗ ಅಂದರೆ. कहते हैं बाबा याद नहीं ठहरती है, योग में कैसे बैठे? अरे लौकिक बाप की याद उठते बैठते चलते फिरते रहती है, तुम भी सिर्फ याद करो ना, बस ಬೇಡ ಪಾರ್. ದಂಧೆ ಹೇಳೋದು ಯೋಗ ಮಾಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂದರೆ, ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಬಾಬಾ ಹೆಂಗೆ ನಿಲ್ಲೋದು ನಿನ್ನ ನೆನಪು ನಿಲ್ಲೋದು? ನೆನಪೇ ಇರಲ್ವಲ್ಲ, ನೆನಪಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ? ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಲೌಕಿಕ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ರಾ ನಿಮ್ಮ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಅಂತ? ನಡೀತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಎಷ್ಟು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ನೆನಪೇ ಬರಲ್ಲ, ನೆನಪಿರಲ್ಲ, ಹೆಂಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಬಾಬೂರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನಕ್ಕೆ? ಮನುಷ್ಯರು ನೆನಪು ಮಾಡಿ ದೇಹಾಭಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಇರೋಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಈಶ್ವರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ. ದಯಾಭಿಮಾನ ನಾನು ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಏನು ಕತೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು. ನಿನ್ನ ನೆನಪೇ ಬರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಕೇವಲ ನಾನೊಬ್ಬನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದರಿಂದನೇ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಆತ್ಮದ ದೋಣಿ ಪಾರಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಏನು ಕಲ್ಪಾಂತರ ಜನ್ಮಾಂತರದ ವಿಷಯ. ಎಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗದ ಧಾರಣೆ. ಅರ್ಥಾತ್ 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಧಾರಣೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಶಿಸ್ತಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಸ್ಥಿತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆತ್ಮಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲ, ಉದಾಸವಾಗಿರೋದು ದಾಸಿಯ ಸ್ಥಿತಿ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅಪ್ಸೆಟ್ಟು, ಮೂಡ್ ಆಫು, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿದು? ಸ್ವಲ್ಪನೂ ತಲೆ ಒಳಗಡೆ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ, ಅರ್ಥವೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು, ನಾ ಬಾಬಾ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು, ನಾ ಡ್ರಾಮಾ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಬೇಡ ಪಾರಾಗೋದು ಯಾವಾಗ? ಆ ನಿಶ್ಚಯ, ಆ ಖುಷಿ. ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಕಾರ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಅವತರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಸಾಧಾರಣ ಇತಿಹಾಸ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಚ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಟೈಮ್. मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते. गुड मॉर्निंग. शुक्रिया बाबा. धारणेगे स्वदर्शन चक्रधारी बन 84 का चक्र बुद्धि में फिराते रहना है. बेहद बाप को याद कर बेहद का वर्षा लेना है. पावन बनना है. ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿಗಳಾಗಿ 84ರ ಚಕ್ರ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಬೇಹದ್ ತಂದೆಯ ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಬೇಹದ್ ಆಸ್ತಿ ತಗೋಬೇಕು, ಪಾವನರಾಗಬೇಕು. किसी भी चीज़ की लालच नहीं करनी है. जो मिले उसमें खुश रहना है. रोटी टुकड़ा खाना है. बाप की याद में रहना है. ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳ ಹಿಂದೆ ಲೋಭಿಗಳಾಗಬಾರ್ದು. ಏನು ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಹೊಟ್ಟೆ ಏನು ಕೇಳುತ್ತೆ? ರೋಟಿ ಟುಕಡ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಬಾಬವರು, ದಾಲ್ ರೋಟಿ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆನಂದವಾಗಿರಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ತಂದೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಖುಷಿ, ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿಂತತೆ, ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸಂಕಲ್ಪವಾದ ಒಬ್ಬನ ನೆನಪು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮುರುಳಿಗಳು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ನುಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. वरदान बुद्धि रूपी पांव मर्यादा के लकीर के अंदर रखने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न शक्ति
शक्तिशाली भव। बुद्धि रूपी कालो ಈಶ್ವರೀಯ ಮರ್ಯಾದೆಗಳ ಗೆರೆ ಒಳಗಡೆ ಇಡೋರೇ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳಿಂದ ಸಂಪನ್ನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆತ್ಮಗಳು. ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು? ಮರ್ಯಾದೆಗಳ ಇದರಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು. ಜೋ ಬಚ್ಚೆ बुद्धि रूपी पांव जरा भी मर्यादा की लकीर से बाहर नहीं निकालते वे लकी और लवली बन जाते। उन्हें कभी भी विघ्न अथवा तूफान, परेशानी, उदासी नहीं आ सकती है। याद आती है कि समझना चाहिए कि जरूर बुद्धि रूपी पांव मर्यादा के लकीर से बाहर निकाला है। लकीर से बाहर निकालना अर्थात फकीर बनना। इसलिए कभी फकीर अर्थात मांगने वाले नहीं, सर्व प्राप्ति संपन्न शक्तिशाली बनो। ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಬುದ್ಧಿ ರೂಪಿ ಕಾಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಜರಾಸ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಸೀತೆದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟಲ್ಲಿನೂ ಒಂದು ಉಗ್ರಷ್ಟೇ ಆಚೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಆ ಗೆರೆ ಬಿಟ್ಟು. ತಕ್ಷಣ ರಾವಣ ತಗೊಂಡೇ ಹೊಟ್ಟೋದ್ನಲ್ಲ. ಯಾರಂಗೆ ಮನ್ಸ ವಾಚ ಕರ್ಮಣ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆಗಳು, ಶ್ರೀಮತದ ನಿಯಮ ಮರ್ಯಾದೆಗಳಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಂಗ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೆಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಹೆಂಗ್ ನಡಿಬೇಕಂತ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿರೋರು ಲಕ್ಕಿ ಲವ್ಲಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಘ್ನ ಅಥವಾ ಬಿರುಗಾಳಿ, ಅಶಾಂತಿ, ಉದಾಸಿಯನ್ನ, ಕೆಲವರು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟಕ್ಕೇನೆ ಎಷ್ಟು ಉದಾಸವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಆಕಾಶನೇ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಅಂತ. ಸೊ ಯಾರು ಮರ್ಯಾದೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಉದಾಸ ಅಥವಾ ಬೇಜಾರು ಅನ್ನೋದು ಬರಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬರುತ್ತೆ, ಖುಷಿ ಇಲ್ಲ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಯಾವ ಈಶ್ವರೀಯ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಆಚೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಕಾಲು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಲು ಆಚೆ ಹಾಕೋದಂದ್ರೆ ಫಕೀರ್. ಫಕೀರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡವರು, ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡವರು. ಅಯ್ಯೋ ಏನಾದರೂ ಶಾಂತಿ ಕೊಡು ಬಾಬಾ, ಖುಷಿ ಕೊಡು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತಾ, ಎಲ್ಲಿದ್ರೆ ಶಾಂತಿ. ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು ಸದಾ ಮರ್ಯಾದೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬಾಬೂರ್ ಶ್ರೀಮತದ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದು ಸರ್ವಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಸಂಪನ್ನರಾಗಿ. ಸ್ಲೋಗನ್ जो सदा न्यारे और बाप के प्यारे है वो सेफ रहते. ಯಾರು ಸದಾ ನ್ಯಾರ ಮತ್ತೆ ತಂದೆಗೆ ಪ್ರಿಯರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಸೇಫ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ದೇಹಾಭಿಮಾನದಿಂದ ನ್ಯಾರ ಪ್ಯಾರ ಇಲ್ದೇನೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮೀಟೆ ಬಚ್ಚೆ ಏನಂದ್ರು ಬಾಬಾ, ಆತಮ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಭವ. ನಡೀತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಉನ್ನತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಿರಂತರ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಅಂತರ್ಮುಖತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಗೆ ಬಾಬೂರಷ್ಟೇ ಕಾಣ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಕಾಣಲ್ಲ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. 8 ಗಂಟೆ ಯೋಗದ ಚಾರ್ಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಮಧುಬನದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದು. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಈಶ್ವರೀಯ ಮರ್ಯಾದೆ. ಬಾಬಾವ್ರು ಏನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸೋದು, ಇದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ, ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಹಂಗಲ್ಲ ಯಾರಿಗೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಥರ ಇರೋದಲ್ಲ, ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ.
जग सारा। धरा गगन में अंतर मन में, धरा गगन में अंतर मन में, उजियारा 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 उजियारा। बच्चों का दिल वाला है, भक्तों का रखवाला है। बच्चों का दिल वाला है, भक्तों का रखवाला है। अतिशय प्यारा प्राण हमारा, पलकों में हमें पाला है। बिंदु है बाबा बिंदु है, बच्चे स्नेह से हमें निहारा। उजियारा 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 उजियारा। وأذهب إلى ما وراء، إلى بعد نوراني، وأشعر कहीं बाहर रात को चार्ट हर एक अपना एंट्री करना है, कितना घंटा आप योग किया। 8 घंटा योग की चार्ट में कैसे एडजस्ट करते हो, कंपलसरी लिखना है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, प्राणायाम। तो आप सभी अपनी कमर सीधी कर लें, नीचे बैठ जाइए। अगर आप चेयर पे बैठे कमर सीधी कर लें। सर्वप्रथम हम 3 बार गहरी सांस लेंगे। पहले हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज में कपालभाति करेंगे। श्वास ले और श्वास छोड़ते हुए फिर जो है पेट के मूवमेंट करते हुए एक्सरसाइज करेंगे। रिलैक्स। इसी एक्सरसाइज को, कपालभाति एक्सरसाइज को हम 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक लेते हुए करेंगे। अगला ब्रीदिंग एक्सरसाइज है अनुलोम विलोम। आज हम इसको फास्ट करेंगे, श्वास लेते और छोड़ते हुए। लेफ्ट से लेंगे राइट से, राइट से लेकर लेफ्ट से छोड़ेंगे।
अगला ब्रीदिंग एक्सरसाइज है भस्त्रिका प्राणायाम। गहरी सांस लेंगे, अपनी लंग्स में भरेंगे और श्वास छोड़ झटके के साथ श्वास छोड़ते पूरा एयर बाहर निकालेंगे। अभी हम इसको फास्ट करेंगे, 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक लेते हुए। रिलैक्स। अगला ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे अग्निसार। इसमें गहरी सांस लेंगे और श्वास छोड़ने के बाद बाह्य कुंभक लगाते हुए 3 बार जो है पेट की मूवमेंट करेंगे। गहरी सांस लें, एक बार और करेंगे। गहरी सांस लेंगे, फिर श्वास छोड़ने के बाद बाह्य कुंभक लगाते श्वास रोक के 3 से 5 बार जो इसके मूवमेंट करेंगे, नाभि को अंदर की ओर खींचते हुए। नेक्स्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज है भ्रमरियान प्राणायाम। गहरी सांस लेंगे, फिर नाक, मुंह, कान को बंद करते हुए नाक से श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे फिर यह एक्सरसाइज करेंगे हमिंग करते हुए। गहरी सांस लेंगे, अगला ब्रीदिंग एक्सरसाइज है उद्गीत प्राणायाम। इसमें हम गहरी सांस लेंगे नाक से और सांस छोड़ने के लिए मुख को गोलाकार बनाते हुए ओम की ध्वनि करेंगे। हाथों की पोजीशन ध्यान मुद्रा में। गहरी सांस ले, कमर सीधी रखते हुए। ओ
दोनों हाथ आगे कीजिए, दर्शन कीजिए। आइस की, नेक की मसाज कर लीजिए एक बार और। कल हम फिजिकल एक्सरसाइज में